अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. జై బాబా అండి అందరికీ. ముందుగా ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. జై బాబా అండి. లాస్ట్ టైం మనం కనెక్షన్ ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ చదువుకుంటున్నాం అండి. మధ్యలో 3 పారాగ్రాఫ్స్ అయినాయి. ఒకటి టైం లేకపోవడం వల్ల వదిలిపెట్టాము. క్లుప్తంగా అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చదివిన పారాగ్రాఫ్లో చెప్తాను నేను జస్ట్ రీకలెక్షన్కి. ఆత్మ ఈ స్థూల శరీరంతో అసోసియేట్ అవ్వడమే కాకుండా అయినప్పుడు చాలా ఎన్నో తన చుట్టూ ఉన్న స్థూల రూపాలతో కూడా మమేకం అవుతుంది, అసోసియేట్ అవుతుంది, అలాగే డిసోసియేట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. దాన్నే పుట్టడం, గిట్టడం, బర్త్ అండ్ డెత్గా మనం చూస్తాము. ఇదన్నీ కూడా కేవలం సంస్కారాల ప్రభావం వల్ల ఇదంతా జరుగుతుంది అన్నది చెప్పారు. అలాగే తర్వాతి పారాగ్రాఫ్లో ఈ సంస్కారాల కారణంగానే ఈ స్థూల ప్రపంచాలని అనుభవించడం, అంటే ఒకసారి ఫామ్కి అసోసియేట్ అవ్వడం, తద్వారా స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభూతులకు తెచ్చుకోవడం, అంతేకాకుండా హ్యాపీనెస్ అండ్ మిజరీ, ఆనందము, దుఃఖము, వర్చు అండ్ వైస్, మంచి చెడ్డ, పాపం పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అవి కూడా అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటుంది అన్నది చెప్పారండి. ఆఖరి పారాగ్రాఫ్ దానికి సంబంధించింది ఎక్స్టెన్షన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ because of impressions that the soul, which is beyond and free from happiness and misery, virtue and vice, has necessarily to undergo experiences of misery and happiness, vice and virtue. అది ఇంతకుముందు పుట్టడం గిట్టడం అనేది కూడా ఆత్మకి నిజానికి ఏదీ లేదు. ఇంప్రెషన్స్ కారణంగా, అంటే సంస్కారాల కారణంగా ఆ అనుభూతికి లోనవుతుందని ఏదైతే చెప్పారో అదే విధంగా అదే సంస్కారాల కారణంగా నిజానికి సుఖము, దుఃఖము, మంచి చెడ్డ, పాపం పుణ్యం అనేది ఏదీ లేని ఆత్మ ఈ సంస్కారాల కారణంగా ఈ సుఖము, దుఃఖము, పాపం పుణ్యం అనే ఈ అనుభూతికి నెసెసరీలీ టు అండర్గో, తప్పనిసరిగా ఈ అనుభవంలోకి వెళ్ళవలసి వస్తుంది అన్నది ఈ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ సారాంశం అండి. జై బాబా అండి. దీని మీద ఏమన్నా కామెంట్స్ ఉన్నాయండి? చెప్పండి లక్ష్మణ్. హలో సార్. జై బాబా సార్. అజయ్ సార్ రఘుపతిజీ. Sir, regarding birth and death, I have made one slide which can be understood very easily. The Sure, definition sir, is very simple. I will show the slide. Please. It is a very good example. Nowhere we get this particular type of example. Very beautiful example Bob has given about birth and death. You can see in the screen. Can you see the screen, sir? Yes, sir, Raghupathi. I can see. It is clear. So the association of the soul with gross forms is termed as birth. So Baba says forms, any form. So naturally what we think birth means, we imagine that only human birth. But here Baba used the word association of soul with gross forms. All type of gross form, from stone to all subhuman forms, including human forms. The association of soul with the gross form. For example, this example again, on the human body, humans. On the top it is human, and you can see here. Now you can see that when some soul has come, it has joined inside the
mother's womb. Actually, naturally, as per Baba's thing, at the 7th month, only the soul will enter the mother's womb. So here, for understanding purpose, I have shown at the initial stage itself. So this is the birth. That is association of soul. So one part, then human form here. Now, second example, you can see on the right side. When seed is there, some soul. It has entered the seed. And so the birth of the soul, that is birth of human form. So the association of the soul with gross forms is termed as birth. This is birth. So let us see, consider what is death. Disassociation. Disassociation of soul from gross forms is termed as death. So it may be any form, not only human form. Now you can see the first example, a human being, he is admitted in the hospital, an old man. Now what happens at the time of death? See, that is the soul has left. That is disassociation from the form, gross form, that is human form. On the right side, one tree is there. And after some time, after exhausting all the samskaras in the tree form, the soul will leave. That is, you can see there, that soul is left. That is disassociation of the soul from the tree. So like that, this is the example we can understand from Baba's definition of association and disassociation of soul from any graph form. Jai Baba, sir. This is the example. Any doubt is there? Anybody can clarify regarding this? Jai Baba, sir. Jai Baba. You can proceed, sir. Next. Okay, sir. ఈ 4 పేరాల మీద ఏమైనా ఉన్నాయండి క్లారిఫికేషన్స్ కానీ డిస్కషన్ కానీ? ముందుకెళ్ళచ్చు సార్. జయబాబా సార్, ముందుకెళ్ళచ్చు సార్. ఒక్క నిమిషం రాజు చెప్పండి సార్. ఇక్కడ బాబా వాడిన పదం త్రూ అవుట్ గాడ్ స్పీక్స్ నడుస్తూ ఉంటుందండి. అసోసియేషన్, డిసోసియేషన్, అది కొంచెం గమనించాలి మనం. అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఉదయం చొక్కా వేసుకుంటాను, రాత్రి చొక్కా తీసేస్తాను. ఆ చొక్కా వేసుకోవడం అసోసియేషన్, చొక్కా తీసేయడం డిసోసియేషన్. అంటే అంత సింపుల్గా చెప్పారు బాబా. బర్త్ని డెత్ని, ఆత్మదేహాన్ని తగిలించుకోవడము, ఆత్మదేహాన్ని విడిచిపెట్టేయడం. అది మనం ఆ పదం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అసోసియేషన్ అంటే దాన్ని తగిలించుకోవడం, డిస్అసోసియేషన్ అంటే దాంతో సంబంధాన్ని చేయించుకోవడం. అది ఓకే సార్. జై బాబా. జై బాబా. ఏమన్నా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి ఐశ్వర్య గారు? ముందుకు వెళ్దాం. అంటే ప్రతి చోట కూడా బాబా ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఆయన ఏమన్నారు? శరీరం తగిలించుకొని కష్టము సుఖము అనుభవిస్తూ పాపము పుణ్యము పోగు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆత్మ అని చెబుతూ మళ్ళీ ఏమన్నారు? ఒరిజినల్గా ఎలాంటి ఈ అవసరము లేనటువంటి ఆత్మ కదా ఈ అనుభవాలు పొందవలసి వచ్చింది. అసలు అది పొందే అనుభవం దివ్యానందమే కదా, కానీ అది కష్టం అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంది, సుఖం అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంది. ఇవన్నీ అది ప్రతి చోట కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఉంటారు బాబా. అంటే అసలు ఎటువంటి అవసరము లేకుండా, ఈ అన్నీ పడవలసిన అవసరం లేకుండా ఈ అనుభవాల్ని పొందవలసి వచ్చింది ఆత్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. అది త్రూటు బాబా చెప్తూనే ఉన్నారు. అయితే రూట్ కాజ్ ఏం చెప్పారు? ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్స్. రూట్ కాజ్ ఏం చెప్పారు? సంస్కారములు. ఆ సంస్కారముల కారణంగానే ఈ అనుభవాలు అది పొందవలసి వచ్చింది అని చెప్పారు. అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్దండి. జై బాబా. జై బాబా సార్. జై బాబా అండి. సంతోషం. జై బాబా సార్. Now this much is established that the experiences of births and deaths, happiness and misery, virtue and vice are experienced only by the gross form of the soul while experiencing the gross world. But the gross form of the soul is a shadow of the soul and the gross world is a shadow of the oversoul. ఈ పారాగ్రాఫ్లో మనం ఇంతవరకు చదివిన దాన్ని ఒకసారి నిర్ధారిస్తూ దానికి గల కారణాన్ని చెప్తున్నారు. ఏమని చెప్తున్నారంటే ఆత్మ ఈ
అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ చావు పుట్టుకలు లేదా సుఖ దుఃఖాలు, పాప పుణ్యాలు ఇవన్నీ కూడా నిజానికి స్థూల రూపంలో ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు ఆత్మ పొందుతున్నటువంటి అనుభవాలే అని చెప్పేసి మనకు అర్థమైంది కదా. నిజానికి స్థూల రూపం అంటే ఏంటి, అలాగే స్థూల ప్రపంచం అంటే ఏంటి అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. స్థూల రూపం అంటే ద గ్రాస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద సోల్ ఈజ్ ద షాడో ఆఫ్ ద సోల్. అంటే నిజానికి ఆత్మ యొక్క ఛాయ, అలాగే ఈ స్థూల ప్రపంచం అనేది ఆ పరమాత్మ యొక్క ఛాయ. ఇది అంతకు ముందు కూడా మనం పారాగ్రాఫ్లో వచ్చిందని ఈ రెండింటిని కలిపి ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సుఖ దుఃఖాలు, చావు పుట్టుకలు, పాప పుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ స్థూల రూపంలో ఆత్మ ఈ స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు పొందుతున్న అనుభవాలే అని చెబుతూ, స్థూల రూపం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆత్మ యొక్క ఛాయ, అలాగే స్థూల ప్రపంచం అనేది పరమాత్మ యొక్క ఛాయ అని చెప్పేసి ఈ పారాగ్రాఫ్లో చెప్తాం. Thus, all the experiences of the births and deaths, virtue and vice, happiness and misery, experienced by the soul are nothing but the experiences of the shadow. Hence, all that is thus experienced is false. అయితే ఈ మీదన ఒక మ్యాథమెటికల్ థియరమ్ను ప్రూవ్ చేస్తున్నట్టు బాబా చాలా లాజికల్ సీక్వెన్స్తో తీసుకువెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా స్థూల రూపం, స్థూల ప్రపంచంలో పొందుతున్నటువంటి అనుభవాలే. నిజానికి స్థూల రూపం అనేది ఆత్మ యొక్క ఛాయ, అలాగే స్థూల ప్రపంచం అనేది పరమాత్మ యొక్క ఛాయే. కాబట్టి ఈ ఛాయ మాత్రమైనటువంటివి అనుభవిస్తున్నవన్నీ కూడా నిజానికి అసత్యాలే అవుతాయి తప్ప ఇంకేమీ కాదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తున్నారు. అసత్యమైన వాటిని అసత్యమైనవి అనుభవిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇదంతా అసత్యానికి చెందింది అని మనకి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఈ రెండు పారాగ్రాఫ్స్ చెప్తున్నారు. జై బాబా. జై బాబా. ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయండి దీని మీద? జై బాబా సార్. జై బాబా సార్. Now, and the third line, the experience of birth and death, happiness and misery, virtue and vice are experienced only by the gross form. Here we should get some knowledge. We should inform, no, but only by the gross form. Here, because what Baba is telling, only gross form will experience all these things. Other form, that is subtle form and mental form, they will not experience all these things. As you have seen, what are the experience on different bodies? We already read it. What are the experience in the grass world? What are the experience in the subtle world and the experience in the mental world? And experience of birth and death, happiness and misery, virtue and vice. This will be in the grass world. It will not be there in the subtle and mental world. At this point, I would like to bring to the notice of the listeners. Is it correct, isn't it, sir? So, Nageshwar, what is your opinion about this? Yes, sir. What Baba said, it should be our opinion. No, that word only is there, sir. That gives Yes, some. yes. So you mean to say in subtle world there won't be any happiness and misery, sir? This should be there only the grass world, sir. Okay. After once he enters the spiritual path, only enjoyment, seeing beautiful sceneries, listening to music, and very sense. So, but Baba also says while doing this internal journey in different planes, inner planes, there would be hell and heaven and all this suffering would be there. No, sir, that spiritual path to hell will not be there, sir. The experience he has already explained, what is the experience of the subtle body, what is the experience of the mental body. Right. The question of hell doesn't arise at all there. Now, what For I the think is spiritual this happiness, misery is referring from worldly happiness and misery probably.
Yeah, that's right. Only the grass forms. These things are Right. experienced only in the grass forms, Right. not the subtle forms. So, and but mental forms. let's talk about sir. Let's talk about only happiness and misery, sir. So happiness and misery, maybe for subtle form it will little abstract, but for mental form, right? We know that we call mental suffering, right? Similarly, mental elation. How do we understand that? If it is only related to grass form, grass body, then, and also I think we have read it in discourses, gradations of suffering, right? Baba did use grass suffering, mental suffering, spiritual suffering also. So how do we understand mental suffering? Mental, it is only with respect to God, suffering way because I want to join God. The soul is experiencing. I want to merge with God. That is not happening. So that type of suffering, that is different type of suffering. Whereas worldly sufferings are Yes. different. Where that suffering, spiritual suffering means merging with God, but it is not possible. So that type of suffering only will be there. There is no disease or nothing will be there like that suffering. That body suffering is not there. Only with respect to God. That type of suffering is called spiritual suffering. Yes, we can take it as worldly happiness and misery in this context. And here Yeah. it is only worldly. Okay. Sir. Baba is the word only Right. by the grass form. Right. Sir. All right, sir. సో ఏమన్నా ఉన్నాయండి? అది బాబా సింపుల్గానే చెప్తున్నారు సార్. ఇప్పుడు వరల్డ్ గురించే మాట్లాడుతున్నారు. వైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ అని చెప్తున్నారు. స్థూల ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు స్థూల శరీరం మాత్రమే అది అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటుంది. ఏంటిది? బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ అన్నారు, హ్యాపీనెస్ అండ్ మిజరీ అన్నారు, వర్చ్యూ అండ్ వైస్ అన్నారు. అంతవరకే. అవునండి. సింపుల్ వేలోనే మనం అంతే సింపుల్గా. ఆ తర్వాత మనం ముందుకెళ్ళి కొద్ది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే అవన్నీ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసేసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతామని నా ఉద్దేశం. ఒక న్యూ రీడర్ చదువుతున్నట్టుగానే అంతే. ఓకే సార్, మీరు ఏమైనా యాడ్ చేస్తారు? అదే సార్, ఇప్పుడు ఇదే ఈ పాయింటే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన పాయింటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. హ్యాపీనెస్ అనగానే బాబా ఎప్పుడు గ్రాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్తుంటారు. టిపిఫైయింగ్ హ్యాపీనెస్ అని మేము వస్తుంది ముందు వెళ్ళే కొద్ది కూడా. ఈ హ్యాపీనెస్, మిజరీ, వర్చ్యూ, వైస్, బర్త్, డెత్ ఇవన్నీ గ్రాస్ వరల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు స్థూల శరీరము అనుభవంలోకి తెచ్చుకునే విషయాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇది సమ్మరీ కింద చెప్పారు బాబా. ఇప్పుడు దాకా జరిగిన డిస్కషన్కి ఒక తాత్పర్యం కింద చెప్పారు. రైట్. జై బాబా. జై బాబా. కళ్యాణ్. తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అండి, మళ్ళీ మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకుని బయలుదేరాం కదా, భగవంతుడు 3 స్టేట్స్ అనుకున్నాం. ఒకటి గాఢ నిద్రావస్థలో ఉన్నప్పుడు, మూడవది పూర్తి మెలకువ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు, మధ్యలో ఉన్నది ఈ సృష్టిలో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు. 3 పాత్రలుగా మనం భగవంతుడిని ఊహించుకుంటే, మొదటిది సత్యము, చివరిది సత్యము, మధ్యలో ఉన్నది భ్రాంతి, ఇల్యూషన్ అన్నారు. సో రాయి నుంచి 6వ భూమిక వరకు మనం పొందే అనుభవాలన్నీ కూడా ఇల్యూజరీ. అదే బాబా చెప్పుకుంటూ వస్తారనమాట. మొత్తం త్రూఅవుట్ చెప్పేది ఇట్ ఈజ్ ఆల్ ఫాల్స్, దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఫాల్స్, ఇట్ ఈజ్ షాడో, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై షాడో, వాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ షాడో, ఇలా చెప్పుకుంటూ వస్తారు మొత్తం మన గాడ్ స్పీక్ నడుస్తున్నంతసేపు కూడా. ఓకే సార్. జై బాబా అండి. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్తుందండి. దీనికి ఒక సెక్షన్ టైటిల్ ఇచ్చారండి, ఆత్మ ఇన్ రియాలిటీ ఈజ్ పరమాత్మ. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనం జీవాత్మ అని తీసుకుంటే దానికే రిఫర్ చేస్తున్నారండి. సో ఈ అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆత్మ ఇన్ రియాలిటీ ఈజ్ పరమాత్మ. యథార్థానికి జీవాత్మ పరమాత్మ ఒక్కటే అంటున్నారు. In order to clarify the relationship of Atma Paramatma, he compared Paramatma with an infinite ocean, a limitless ocean,
The Atma as a drop in this ocean. The Atma is never out of this limitless ocean. It is Paramatma. అయితే ఈ ఆత్మ పరమాత్మ వీటి యొక్క సంబంధాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బాబా ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ని వాడారండి. చాలా చక్కనైన ఎగ్జాంపుల్, చాలా సులువుగా అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్. పరమాత్మని అనంతమైన ఒక మహాసాగరంతో పోలుస్తున్నారు. అనంతమైన మహాసాగరం అంటే మనకు తెలిసిన ఈ భూమిపై ఉన్న మహాసాగరాలు చూస్తే వారికి ఒడ్లు, షోర్స్ ఉన్నాయి, కాంటినెంట్స్, ఉపఖండాలు, ఖండాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మధ్యలో. కానీ ఇక్కడ ఆ లిమిట్లెస్ ఓషన్ అనేసరికి ఎటువంటి ఒడ్డులు లేని మహాసాగరం, అన్ని డైమెన్షన్స్ లో అనంతమైనదే మనం అనుకోవాలి. అంటే ఇంకా హద్దులు లేవు దానికి. అలాంటప్పుడు ఆ హద్దులు లేని మహాసాగరం అంటే ఇంకా అన్ని అందులో ఉండవలసిందే. హద్దులు లేవు కాబట్టి ఎక్కడున్నా సరే ఆ మహాసాగరంలో భాగమే. అదే రకంగా ఆత్మ యొక్క ఈ మహాసాగరంలో ఒక చిన్న బిందువు అయితే అది మహాసాగరంలో ఉన్నట్టే. ఎప్పుడు కూడా ఈ అనంతమైన మహాసాగరం, హద్దులు లేని మహాసాగరం నుంచి బయటికి దాంతో వేరుగా ఉన్నట్టు కానే కాదు. నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండి. ది ఆత్మ కెన్ నెవర్ బి అవుట్ ఆఫ్ పరమాత్మ బికాస్ పరమాత్మ ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ అండ్ అన్లిమిటెడ్. ఆ పరమాత్మ అనంతమైనది, హద్దులు లేనటువంటిది అని ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదండి. అలాంటిది అయితే ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ యొక్క పరిధిలోంచి బయటికి ఉండనే ఉండదు. ఆత్మ పరమాత్మలో ఉండవలసిందే. హౌ కెన్ ద ఆత్మ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్ హ్యావ్ అ ప్లేస్ బియాండ్ ద లిమిట్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద లిమిట్లెస్? దేర్ఫోర్ ది ఆత్మ ఈజ్ పరమాత్మ. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే ఒకవేళ ఈ యొక్క మహాసాగరం మనం అనంతమైనటువంటిది, హద్దులు లేనిటువంటిది అన్నది అనుకుంటే, ఒక ఆత్మ దాని పరిధిలోంచి బయటికి ఉన్నట్టయితే అది ఆ మహాసాగరం అనేది అనంతమైనటువంటిది కాదు. కానీ దాన్ని అనంతమైనటువంటిది అని మనం ఆ రకంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆత్మ అందులో భాగంగానే ఉండవలసింది. దేర్ఫోర్ ది ఆత్మ ఈజ్ ఇన్ పరమాత్మ. ఆ కారణంగా ఈ నీటి బిందువు లాంటి జీవాత్మ, ఆత్మ పరమాత్మలో భాగమే ఎప్పుడు కూడా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దాకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ కమెంట్స్ కానీ ఉంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Jai Baba, sir. Yes, sir. Shall I show the slide? Understanding this. Yes, sir. So this is the slide. So in this two paras, what Kalyan has read now, it is Baba is proving that Atma is in Paramatma. Atma is in Paramatma. So Atma says it is a drop. So actually it is called as a soul. That is Atma, one of the drops in the infinite ocean. So the ocean is infinite. There is no shore for that. Naturally, this soul, what is that blue color, what I have shown, it cannot come out because there is no place. Because it is infinite, shoreless ocean. Now, if somebody asks the question, where is now, after seeing this figure, where is Atma? If somebody asks, then what answer will get? Atma is in Paramatma. The soul is, drop soul is in the ocean itself. That is what Baba is explaining, proving it here. Atma is in Paramatma, always, at any time. Because there is no shore for that. It cannot come out of the infinite ocean. So that's why now you can easily see here the soul, what is there? Soul, Atma, or drop soul. Baba is using different terms. Sometimes soul, sometimes Atma, sometimes drop soul, like that. So Atma, therefore the Atma is in Paramatma. Is proved Baba with this example. Baba is proving that Atma will be always, it will be in the Paramatma. Okay, sir. Jai Baba.
Yes, sir. Jai Baba. Carry on, sir. ఒక్కటండి జై బాబా రాజు గారు. చెప్పండి. ఇప్పుడు బాబా ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నది ఏంటంటే, మనం ఎరిగిన సముద్రానికి ఒక సర్ఫేస్ ఉంటుంది, ఒక బాటమ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సముద్రం నుంచి బయటపడినటువంటి నీటి బిందువులు ఆత్మలని, సముద్రం మొత్తాన్ని పరమాత్మని ఉదాహరణగా చెప్పారు. కానీ మన బయట ప్రపంచంలో సముద్రానికి బయటకు వచ్చిన తర్వాతే ఆ బిందువుని బిందువు అంటున్నాం కదా. సో ఆ ఉదాహరణని దాన్ని మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. పరమాత్మ అనేది మామూలు సముద్రం లాంటిది కాదు కాబట్టి, అనంతమైనది కాబట్టి దానికి బయట ఏది ఉండలేదు, దాని లోపలే ఉండాలి ఏదున్నా కానీ అని చెప్తున్నారు. దీనికి ఈ సముద్రం ఉదాహరణకి ఎక్స్టెన్షన్గా చిన్న ఒకటి చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక గాజు పాత్రని తీసుకొని దాని నిండా నీరు నింపి స్టవ్ మీద పెట్టండి. కింద నుంచి ఆ స్టవ్ వెలిగించగానే కాసేపటికి వేడెక్కి కింద నుంచి బుడగలు బయలుదేరి ఆ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాయి. అలా తీసుకుంటే సరిపోద్దాం మనం అది. సో సముద్రానికి బయట ఉన్నట్టు కాదు, సముద్రం లోపలే ఉన్నట్టుగా లెక్క. ఎందుకని మనం బ్రీఫ్ వెర్షన్ ఆఫ్ గాడ్ స్పీక్స్లో చెప్పుకున్నాం, ఏ వస్తువునైనా అనంతం అంటే ఇక వస్తువు ఒక్కటే ఉంటుంది, రెండో వస్తువుకి అవకాశం లేకుండా. ఇన్ఫినిట్ అంటే 360 డిగ్రీల్లోనూ అదే విస్తరించి ఉంటుంది, ఏ యాంగిల్లో ఏ దిశలో చూసుకున్నా కానీ. కాబట్టి పరమాత్మని అనంతమైనది అంటే ఇంకా పరమాత్మే ఉంటుంది, పరమాత్మకి అవతలి ఇంకేది ఉండే అవకాశమే లేదు. అది ఇక్కడ బాబా స్ట్రెస్ చేస్తున్నారనమాట. పరమాత్మ అనంతమైనది కాబట్టి జీవాత్మ పరమాత్మకు వెలుపల ఉండజాలదు, తప్పనిసరిగా దానిలోనే ఉండి తీరాలి అని అది కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు. జై బాబా. జై బాబా సార్. ఏమైనా ఉన్నాయండి ప్రశ్నలు? లేకపోతే ముందుకు వెళ్దాం. ఓకే. జై బాబా. Jai Baba. జై బాబా. After establishing the primary fact that the Atma is in Paramatma, we go a step further and say that Atma is Paramatma. How? ఆత్మ పరమాత్మలోనే ఉంటుందనే ఈ ప్రాథమిక వాస్తవాన్ని మనం నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, అంటే పైన చెప్పారు కదా ఆత్మ పరమాత్మలోనే ఉంటుంది అని. అయితే ఇక్కడ ఈ పేరాలు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక ఆఫ్టర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ది ప్రైమరీ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఈ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాథమిక వాస్తవాన్ని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఆత్మ పరమాత్మలోనే ఉంటుంది అనేది. We go a step further and say that Atma is Paramatma. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఆత్మ పరమాత్మయే అని అందాం. అది ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let us imagine an unlimited version. Let us also imagine that we separate or take out 1 iota of version from the limitless expanse of this unlimited version. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నారు, ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఒక అపరిమిత మహాసాగరాన్ని ఊహించుకున్నాం. ఇందాక మొదట మన పై పేరాల్లో చెప్పుకున్నట్టు ఎటువంటి ఆ బాటమ్ కానీ లేకపోతే సర్ఫేస్ కానీ ఏమి ఒడ్డులు ఏమి లేనటువంటి ఒక అపరిమిత మహాసాగరాన్ని మనం ఊహించుకుందాము. ఈ అపరిమిత మహాసాగరం యొక్క అవధులు లేని ఆ విశాలత నుండి ఒక మహాసాగర లేశాన్ని, అంటే ఆ అయోట్ ఆఫ్ ఓషన్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఆ మహాసాగర లేశాన్ని వేరు చేసామనో లేక బయటికి తీసామనో ఊహించుకుందాము ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఫాలోస్ then that this iota of ocean, while in the limitless ocean, before separation is ocean itself and is not there in the sourceless ocean as an iota of the ocean, because every iota of ocean, when not limited by the limitations of a drop, is unlimited ocean.
ఇక్కడ ఆ వేరు చేసామని మనం ఊహించుకున్నామని చెప్పాం కదా. అయితే ఈ అవధులు లేని ఆ మహాసాగరంలో ఉన్న ఈ మహాసాగర ఆ లేశం ఆ అయర్ట్ అనేది వేరు పడడానికి ముందు మహాసాగరంగానే ఉంది. కానీ ఆ మహాసాగరంలో ఒక మహాసాగర లేశంగా లేదు, అంటే ఒక బిందువుగా లేదు. ఎందుకంటే అదంతా కూడా ఒక మహాసాగరంగానే ఉంది, వేరేగా అది ఒక బిందువుగా లేదు. ఎందుకంటే ఆ బిందువు యొక్క పరిమితం కానప్పుడు, ఎప్పుడైతే అది పరిమితం కాదు, ఎందుకంటే అదంతా కూడా ఒకటే అయి ఉంది కాబట్టి, కానప్పుడు అది మహాసాగర లేశము అపరిమిత మహాసాగరం అవుతుంది. అంటే ఇందాక సార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఆ బౌల్లోని వాటర్ పెట్టేటప్పుడు అది మరుగుతున్నప్పుడు బుడగల్లా కనిపించింది, కానీ అది మొదట ఆ వాటర్ కానీ ఎలాగైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా ఆ బిందువు యొక్క ఆ పరిమితం కానప్పుడు అది అది అంతా కూడాను మహాసాగర లేశం అనేది ఆ ఏ బిందువు తీసుకున్నప్పుడు కూడా, ఏ అయ్యాట్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అది మహాసాగరమే అవుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సార్. సార్ జై బాబా మాట్లాడండి. జై బాబా. ఏమైనా ఉన్నాయండి కామెంట్స్? నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయమంటారు సార్? లేదంటే చేసేసి. It is only when an iota of ocean is separated from the unlimited ocean or is taken out of the unlimited ocean as a drop that this iota of ocean obtains its separate existence as a drop of the soulless ocean, and that this iota of ocean begins to be looked upon as a drop of the unlimited ocean. ఈ ఏదైతే ఉంది అపరిమిత మహాసాగరం నుండి ఈ ఒక లేస అంటే ఆ అయాట్ అనేది వేరు చేసినప్పుడు, లేదా ఆ అపరిమిత మహాసాగరం నుండి ఒక బిందువుని మనం బయటికి తీసినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఈ అయాట్ అనేది ఆ అపార మహాసాగరం తీసుకున్నటువంటి ఆ ఒక బిందువుగా ఆ వేర్పాటు ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ ని పొందుతుంది. అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మహాసాగరం నుంచి ఒక బిందువుని బయటికి తీసినప్పుడు మాత్రమే దానికి అది ఒక బిందువుగా ఉనికిని కలిగి ఉంటుంది. అలా ఈ మహాసాగరం యొక్క ఈ అయాట్ అనేది, ఆ మహాసాగరం యొక్క ఆ లేశం అనేది అపరిమిత మహాసాగరానికి చెందిన ఒక బిందువుగానే పరిగణింపబడుతుంది. ఇప్పుడు మనం కూడా ఒక సముద్రంలో నుంచి ఒక నీటి బొట్టుని మనం బయటికి తీసినప్పుడు కూడా అది కూడా దానికి ఏదైతే ఏ లక్షణాలు అయితే ఉంటాయి అదే లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఆ మహాసాగరానికి చెందినటువంటి ఆ బిందువుగానే మనం ఎలాగైతే పరిగణిస్తామో ఇక్కడ కూడాను ఈ ఆత్మ అనేది పరమాత్మలోనే ఉన్నప్పుడు కూడా అది బయటకు వచ్చినప్పుడు అది ఒక ఉనికిని పొందుతుంది, కానీ అది ఆ పరమాత్మలోనే ఉంటుంది. ఆ పరమాత్మ యొక్క బిందువుగానే, ఆ పరమాత్మ యొక్క హంసగానే మనం తీసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ నాకు అర్థమవుతుంది సార్. జై బాబా అలా చెప్తున్నారు అనిపించింది. జై బాబా. ఏమైనా ఉన్నాయండి కామెంట్స్? ఏంటి అంటే అంతా సైలెంట్ అయిపోతే మనకి సులువుగా అర్థమవుతుంది అనుకోవచ్చు. రాజుగారు ఎవరు ఏం లేకపోతే నేను ఒక మాట చెప్తానండి. ఇప్పుడు బిందువులు ఏర్పడక పూర్వము ఈ మహాసముద్రాన్ని నీవెవరు అని అడిగితే నేను ఒక మహాసముద్రాన్ని అనే సమాధానమే వస్తుంది కదా. అలా కాకుండా ఈ బిందువులుగా వెదజల్లబడిన తర్వాత నీవెవరు అని అడిగితే నేను బిందువు నెంబర్ 1, నేను ఇంకోటి బిందువు నెంబర్ 2, ఇంకోటి బిందువు నెంబర్ 3 కదా. ఆ విషయం ఇక్కడ బాబా పరిచయం చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఒకటే అయినటువంటి అస్తిత్వము అనేక అస్తిత్వాలుగా అది ఏర్పడము, ఆ పాయింట్ అక్కడ చెప్తున్నారు. సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని పదం వాడారు చూడండి దానిలో. అంటే వేర్పాటు అస్తిత్వము, అసలు ఉన్నది ఒక్కటే. ఆ ఒక్కటి నుంచే ఈ బిందువులు వేరుపడ్డాయి. ఏ బిందువుని అనలైజ్ చేసినా కూడా
మహాసముద్రానికి ఉన్నటువంటి అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి దానికి. ఎందుకంటే అది మహాసముద్రమే. అది దాని చుట్టూ ఒక బౌండరీ, ఒక బుడగ ఏర్పడడంతో అది ఒక బిందువు అని పేరు పెట్టాం మనం. ఆ చుట్టూ ఉన్న బుడగ తీసేస్తే అది సముద్రమే. అది ఆ సముద్రంలో ఖండమే. అది ఆ పాయింట్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. సముద్రాన్ని పరమాత్మ అనుకుంటే దాని చుట్టూ టెంపరీగా ఒక బుడగ ఏర్పాటు చేసి దానికి వేరే ఐడెంటిటీ, వేరే అస్తిత్వము నువ్వు కల్పించి దానిని ఒక బుడగ అంటున్నావు. ఇంతవరకు ఇక్కడ పరిచయం చేస్తున్నారండి బాబా. జై బాబా. జై హోస్. జై బాబా. జై బాబా. అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం అంటే జై బాబా అమ్మ ఉదయ్ గారు. నా వాయిస్ వినిపిస్తుంది సార్? స్పష్టంగానే ఉందండి. In other words, the infinite, unlimited, and limitless ocean itself is now looked upon as merely a drop of that infinite, unlimited, and limitless ocean. ఇప్పుడు ఈ అనంత మహాసాగరం నుంచి ఆ అయోట అది వేరు చేయబడింది అని భావించినప్పుడు అది ఈ అనంత అపరిమిత అవధులు లేనిదైనటువంటి ఈ మహాసాగరానికి చెందిన ఒక బిందువుగా అది చూడబడుతుంది. And in comparison to that infinite, unlimited, and limitless ocean, this iota of ocean, or this drop of the iota of ocean, is most finite and most limited and infinite limitations. ఈ అనంత మహాసాగరంతో దాన్ని పోల్చి చూసినప్పుడు ఈ డ్రాప్ అనేటటువంటి దానికి అది పరిమితులను కలిగి అత్యంత పరిమితి అయిపోయింది. అది అంటే దాన్ని అలా బిందువుగా అనంత మహాసాగరంతో పోల్చి చూసినప్పుడు అది చాలా పరిమితమైనటువంటిది. దట్ ఈస్ ది ఇన్ఫినిట్లీ ఫ్రీ అయోటా ఫైండ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫినిట్లీ బౌండ్. ముందు ఈ బిందువు అనంత మహాసాగరం నుంచి అది వేరు పడలేదు అనుకునే ముందు ఇది అనంతంగా స్వేచ్ఛను కలిగి ఉంది. కానీ ఇప్పుడు తనకు తాను అది ఎలా భావిస్తుంది అంటే ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫినిట్లీ బౌండ్, అనంతంగా బంధింపబడి ఉన్నట్లుగా అది భావిస్తుంది. అంటే ఇది వేరు చేయబడింది అనే తర్వాత దాని తాలూకా దానికిన్నా ముందు అనంత మహాసాగరంలో ఒకటై ఉన్నప్పుడు దానికి బాబా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే భేదం ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడైతే అది వేరుపడ్డాను అని అనుకుందో నిజానికి అక్కడ ఎన్ని లేవు, ఒకటే ఉంది. ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను బిందువుని అనుకుని బిందువుగా చూసినప్పుడు అది అనంతంగా బంధింపబడి ఉంది. ఆ అనంత మహాసాగరంతో పోల్చి ఎన్నో పరిమితులు తన సైజులో కానీ దాని కలర్లో కానీ అన్నిట్లో అనంతంగా అది ఆ పరిమితులకు లోబడిపోయింది. అలాగే అది అనంతంగా బంధింపబడి ఉన్నట్లుగా అది భావిస్తుంది అనేది ఇక్కడ చెప్పినట్లు అర్థమైంది సార్. జై బాబా సార్. మీరు ఎవరైనా నేను ఒక చిన్న డౌట్ అడుగుతాను. ఇక్కడ రెండు పదాలు వాడారు. యాక్చువల్ ఇన్ఫినిట్ అనగానే మొత్తం వ్యాపించి ఉన్నది అది. అక్కడ ఒక అన్లిమిటెడ్ అంటే లిమిట్ లేదు అంటున్నాం. మరి లిమిట్లెస్ అన్నా కూడా లిమిట్ లేదనే కదా వస్తుంది. ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా జై బాబా? అంటే అది ఏకం ఉన్నది ఒకటే ఎలాగ చూసుకున్నా అనేది నాకు అలాగ అర్థమైంది మేడం. అంటే అనంతంగా ఇంకొకటి లేదు, అన్ని తినుల్లో కూడా ఉన్నది అదొకటే అనేటటువంటిది. అంటే ఆ రెండు పదాలుగా వాడారు కదా, ఏమైనా మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉందా అని అడగట్లేదు. మామూలుగా నాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది మనసులోకి. ఓకే ఓకే సార్, మీరు ఎవరైనా చెప్పండి సార్. అంటే నాకు అర్థమైందమ్మా, ఇది రెండు ఒకటే. మనం లిమిట్స్ అన్నట్టుగా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుభవిస్తూ ఉంటాం. అన్లిమిటెడ్ అనేది మనకి అనుభవం లేదు కనుక అందుకు లిమిట్లెస్ వాడారు. అన్లిమిటెడ్ అన్నది రియాలిటీ ఆయనకి, అందులోనే ఉన్నాడు ఆయన, అందుకని ఆయన అది వాడాడు. అలా అనుకుంటున్నాను. కానీ ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్లిమిటెడ్, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బౌండెడ్ వరల్డ్లో ఉంటాం కనుక మనకి లిమిట్లెస్నెస్ అన్నది తెలియదు. అందుకని రివర్స్లో వాడారు, అది లిమిట్లెస్. అలా అనుకుంటున్నాను. రెండు ఒకటేనండి.
అదే అనంతం కూడా కదా, మూడు మీనింగ్ ఒకటే యాక్చువల్. చూస్ మిగిలిన వాళ్ళు యాడ్ చేయండి. దాసు ఉన్నారా కాల్లో? అది రెండు ఒకటేనా వేరే వేరే అని అడుగుతాం. మీనింగ్ వైజ్ అంటే లిమిట్లెస్ అంటే లిమిట్ అనేది అసలు ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అన్నట్టుగా వస్తుందండి. అంటే లిమిట్ అనేది దానికి అసలు పాసిబిలిటీ లేదు అనే మీనింగ్ జనరల్ గా వస్తుంటుంది. లిమిట్లెస్ అంటే అన్లిమిటెడ్ అంటే దానికి ఇప్పుడు చూడండి, మనకు అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ అని అంటారు కదా, కాల్స్ చేసేటప్పుడు జనరల్ లిమిట్లెస్ కాల్స్ అని అంటారు. సో అంటే పదాలు మేము అర్థం చెప్తున్నా, బట్ ఈ కాంటెక్స్ట్ లో రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు. బట్ జనరల్లీ రెండు పదాలు ఈ సెన్స్ లో వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఒక దాని మీద ఆపాదించగలుగుతాం, కానీ మనం ఆపాదించట్లేదు అన్నప్పుడు అన్లిమిటెడ్ వాడతాం. అసలు లిమిట్ అనేది దానికి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు అన్నప్పుడు లిమిట్లెస్ వాడతాం. ఇది ఈ సెన్స్ లో జనరల్ గా దీని యూసేజ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది నాకు తెలియదు. ఇక్కడ రెండు ఒకటిగానే నేను తీసుకుంటాను. జయ బాబా, నాకు అర్థమైంది కూడా రాజుగారే. చెప్పండి సార్. పరిమితి అనేటువంటిది ఇప్పుడు చూడండి, ఒక సిచ్యువేషన్లో నాకు అనేక పరిమితులు ఉండొచ్చు, నాకు కదా అనేక పరిమితులు అనమాట. ఒక జీవాత్మ ఉందనుకోండి, అది 360 degrees బౌండరీ అనేటువంటిది ఒక పరిమితి, అది కదా. దానికి ఇంకా అనేక పరిమితులు ఉండొచ్చు. సో బౌండరీ అనేటువంటిది ఒక పర్టికులర్ పరిమితి, ఇంకా మిగిలినవి అనేకమైన పరిమితులు కూడా ఉండొచ్చు. అంటే మనం ఊహించుకుంటే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆత్మ పరమాత్మ నుంచి విడిపోయింది, దానికి ఒక చుట్టూ ఒక బౌండరీ ఏర్పడింది. అంతేకాకుండా ఇంకా అనేక పరిమితులకు లోనవుతుంది అది, కదా. నేను వేరు అనేటువంటిది ఒక పరిమితి, కదా. నాకు కలర్ ఏర్పడింది, అదొక పరిమితి. ఇలా రకరకాలైనటువంటి పరిమితులకు లోనై ఉండడం అనమాట. అది ఒక సిచ్యువేషను. ఒక లిమిట్ అంటే ఒక పరిమితి గురించే మనం మాట్లాడుకోవడం. అంటే ఎంత స్పష్టంగా దీన్ని విడమర్చి చెప్పలేమండి, కానీ మనం ఇలాగ అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుందని నాకు అనిపిస్తుంది. అసలు ఎటువంటి పరిమితి లేకపోవడము వేరు, కొన్ని పరిమితులు ఉండడము అలాగనమాట. అది లిమిట్లెస్ అంటే ఏ రకమైన పరిమితి లేకపోవడము, అది అలా అనిపిస్తుంది నాకు. అది అయితే ఇది కొంచెం మనం అర్థం చేసుకొని డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అండి దీని గురించి. అది అంటే ఏ రకమైన పరిమితి లేకపోవడం అనే పరిస్థితి వేరు, ఒక్కొక్క పరిమితి ఉండడం వేరు. అది మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. జై అనేక పరిమితులు ఉంటాయి అనేటువంటిది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ తెలుసుకోవడం. ఒకటే కాదు, బౌండరీ ఒకటే కాదండి. మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తారండి దీని గురించి? ఏమైనా చెప్తారండి? ఏదో వాయిస్ వస్తుంది. ఓకే, ఉదయ్ గారు జయబాబు. చదవమ్మా. Similarly, the Atma, which we have compared with a drop of the infinite ocean, obtains a seeming separate existence, though in reality it can never be out of the limitlessness of the limitless infinite Paramatma, which we have compared with the infinite, unlimited, limitless ocean. Sir, పెద్ద సెంటెన్స్ ఉంది సార్, మళ్ళీ చదువుతాను. Similarly, the Atma, which we have compared with a drop of the infinite ocean, obtains a seeming separate existence,
though in reality it can never be out of the limitlessness of the limitless infinite Paramatma, which we have compared with the infinite unlimited and limitless version. ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ముందు మనం ఈ బిందువు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆ అనంత మహాసాగరం నుంచే వచ్చింది, దానికి చెందిందయ్యే ఉంది. అండ్ ఆత్మ అనంతము అపరిమితము అవధులు లేనిది అయిన మహాసాగరంతో దీన్ని పోల్చినప్పుడు అనంతము అనేటప్పుడు దాని నుంచి బాహ్యంగా ఏది దానికి దూరమై వెలుపల ఏదీ లేదు, కానీ అలాగా పైకి ఉన్నట్టుగా ఆ వేర్పాటుతనాన్ని అది పొందుతుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అనంతము అనేటప్పటికీ అనంతం నుంచి ఆ డ్రాప్ అనేటటువంటిది వేరుగా లేదు ఆ మహాసాగరం నుంచి, కానీ అది అలా వేరయ్యాను అనే ఉనికిని అది పొందుతుంది అనేటటువంటిది చెప్తున్నట్టు అనిపించింది సార్. జై బాబా. బాబా కొన్ని పదాలు గాడ్ స్పీక్స్లో అప్పరెంట్ అనేది ఒకటి, సీమింగ్ అనేది ఒకటి వాడుతూ ఉంటారండి. అంటే పైకి కనిపించేది మాత్రమే అది, దాని అర్థం అది నిజం కాదనమాట. పైకి ఎలా కనపడుద్ది అది అప్పరెంట్. ఈ ప్రపంచం అంతా అప్పరెంట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నారు, అంటే నిజానికి ఉనికి లేనిది ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. సీమింగ్ అని కూడా వాడుతుంటారు దాన్ని. అది నిజానికి ఉన్నది ఒకే సూర్యకిరణము, దానిని గాజు పట్టకం ద్వారా మనం ప్రయాణింపజేస్తే 7 రంగులుగా బయటికి కనపడుతుంది. ఆ 7 రంగులు నిజమా అబద్ధమా? అది సీమింగ్ అపీరెన్స్ ఓన్లీ. అలా కనపడుతున్నాయి మనకంతే. గాజు పట్టకం తీసేస్తే ఏమీ లేదు, ఒకటే కిరణం ఉంది అక్కడ, కానీ 7 విడివిడిగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. ఒకే పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగిన కారణంగా ఇన్ని బిందువులుగా విడిపోయినట్టు, ఈ బిందువు వేరు, అది వేరు, ఇది వేరు, ఇది వేరు. దాని అనుభవాన్ని ఏమంటాము? వేర్పాటు ఉనికి, వేర్పాటు అస్తిత్వము. నిజానికి ఆ 7 రంగులు ఉన్నాయా? లేవు, ఒకటే ఉంది. కానీ 7 ఏమనుకుంటున్నావు? నేను రెడ్, నువ్వు బ్లూ, నువ్వు గ్రీన్, నువ్వు ఆరెంజ్, ఇలా అనుకుంటున్నాయి అవి. ఈ పటకం తీసేస్తే ఏమీ లేదు, భ్రమ ఇదంతా. ఒకటే కాంతి కిరణం వెళ్తూ ఉంటుంది. అది ఇక్కడ బాబా ఎక్కడికక్కడ ఆయన సమాప్తి చేసుకుంటూ వస్తున్నారన్నమాట. యథార్థానికి ఆ మహాసముద్రం ఎలాంటిది, ఆ పరమాత్మ ఎలాంటిది? లిమిట్లెస్, ఇన్ఫినిట్ కదా. దానిలో నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఈ వేర్పాటు అస్తిత్వము. అదే నేను వేరు, సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే నేను వేరు, నీవు వేరు. ఈ బయటికి కనిపించేటువంటి ఈ అభూత భావన పుట్టుకొచ్చింది దాని నుంచి, అది చెప్తున్నారన్నమాట. జై బాబా సార్. జై బాబా. ఏమైనా ఉన్నాయండి కామెంట్స్? ఓకే, జై బాబా. సరే, మీరు ఎవరైనా చదివితే బాగుంటుందేమో సార్. అది పెద్ద సెంటెన్సెస్ చదవలేకపోతున్నాను. అలాగే అది మాకు చదవండి మీరు. But just as the iota of ocean acquires its limitations as a drop through being in the form of a bubble on the surface of the ocean, and the bubble bestows upon the iota of ocean an apparently separative existence from the infinite ocean, likewise the Atma, which is in Paramatma and is Paramatma, apparently experiences separative existence from the infinite Paramatma through the limitations of bubble of ignorance with which the Atma shrouds itself. No sooner
does the bubble of ignorance burst, then the Atma not only finds itself in Paramatma, but experiences itself as Paramatma. But just as the iota of ocean acquires its limitations, అసలు దీనికి ఈ లిమిటేషన్స్ అనేవి ఎలా వచ్చాయి అనుకుంటే, అంటే ఆత్మ పరమాత్మలోనే ఉంది, పరమాత్మగానే ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా దాని చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి ఆ అజ్ఞానం కారణంగా, అంటే ఆ బుడగ కల్పించినటువంటి ఆ పరిమితుల వలన ఇది పరమాత్మ కంటే ఆ సపరేటివ్నెస్ ని ఇది పొందింది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు అనిపించింది సార్. ఎప్పుడైతే ఈ బబుల్ అనేది బరస్ట్ అయిపోతుందో, ఈ అజ్ఞానం అనేది తొలగిపోతుందో, అది ఆత్మే అది ఆ పరమాత్మలోనే ఉంది, అది పరమాత్మ తాను పరమాత్మనే అనేటటువంటి అనుభవాన్ని కూడా అది పొందుతుంది. అంటే అజ్ఞానం కారణంగా ఏర్పడినటువంటి ఈ సపరేటివ్నెస్ అనేటటువంటిది నిజానికి అది సపరేట్ అవ్వలేదు, అందులోనే ఉంది, అదే పరమాత్మ అయ్యే ఉంది. కానీ అజ్ఞానం కారణంగా వేరుగా ఉన్నాను అనేటటువంటి ఆ భావాన్ని అది పొందుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ అజ్ఞానం అనేది బరస్ట్ అయిపోతుంది, ఈ బబుల్ అనేది బరస్ట్ అయిపోతుంది, అది పరమాత్మే అనుభవాన్ని అది పొందుతుంది అనేటట్టుగా చెప్పారు సార్. మీరు ఎవరైనా క్లియర్ చేయండి సార్. జై బాబా. జై బాబా. Anybody can come up and Raja. ఎవరన్నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మళ్ళీ? జై బాబా. జై బాబా. ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో బాబా చెప్తుంది ఎలా ఉందంటే అండి, ఎంతసేపు మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఈ లిమిట్లెస్ అన్లిమిటెడ్ ఓషన్ లోంచి ఈ డ్రాప్ అనేది, ఈ బిందువు అనేది తను అనుకుంటుంది నేను ఒక సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ని అని అనుకుందే అనుకోండి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు, దానంతర అదే ఈ ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల ఒక లిమిటేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకుని నేను ఒక డ్రాప్ ని అనుకుందే అనుకోండి. అయినా కూడా అది ఎక్కడుంది? ఈ అన్లిమిటెడ్ ఓషన్ లోనే. అసలు దానికి ఇంక బయటకు క్వశ్చనే లేదు. ఓకే, దానికి అది క్రియేట్ చేసుకుని ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల వచ్చింది. అది బర్స్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ బర్స్ట్ అయినా అది బర్స్ట్ అవ్వకముందు డ్రాప్ గా ఉన్నా అది పరమాత్మలో ఆ ఓషన్ లోనే ఉంది, బర్స్ట్ అయిన తర్వాత కూడా అది ఓషన్ లోనే ఉంది. సో అది చెప్తుంది అంటే ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల ఒక సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నేను పొందాను అనుకుంటుంది, కానీ అది నిజానికి ఆ పరమాత్మలోనే ఆ ఆత్మ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఆత్మ పరమాత్మయే, ఎందుకంటే దానికి అసలు బయటికి వెళ్ళే క్వశ్చనే లేదు. అంటే ఈ లిమిట్లెస్ ఓషన్ లో డ్రాప్ ఏ విధమైన ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతుందో పరమాత్మలో ఆత్మకు కూడా అదే ఎక్స్పీరియన్స్ అని సైడ్ బై సైడ్ మనకి చెప్పడానికంటే మనకి మన స్థాయి ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే ఉందని బాబా ఆ ఓషన్ ఎగ్జాంపుల్, డ్రాప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అది యాక్చువల్గా ఆ ఓషన్ ని పరమాత్మతోను పోల్చి, ఆ డ్రాప్ సోల్ ని ఆత్మతో పోల్చి చెప్పారు. సో దానికి ఎప్పటికీ కూడా సెపరేట్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు, అనుకుంటూ ఉంది. అందుకే సీమింగ్ అని వర్డ్ అంటున్నారు అక్కడ. సీమింగ్ టు బి అపియర్, సీమింగ్ టు బి సెపరేట్. అసలు దానికి సెపరేటివ్నెస్ అనేది లేదు, అది ఉన్నది పరమాత్మలోనే, అది పరమాత్మగానే ఉంది అని నాకు అనిపించింది. జై బాబా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. జై బాబా అండి. క్లుప్తంగా 2 మాటల్లో చెప్పుకుందామండి. ఒక సముద్రం ఉంది, దాని క్రాస్ సెక్షన్ చూస్తున్నాం అనుకుందాం. ఆ సముద్రం ఉంది, ఒక్కటే ఉంది. నువ్వెవరు అని అడిగితే నేను మహాసముద్రాన్ని అని సమాధానం చెప్పింది. సడన్గా ఈ బుడగలు ఏర్పడి కొంత సముద్ర భాగాన్ని ఆవరించే అనుకుందాం. చిన్న 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 ఖండాలు చుట్టూ బుడగలు ఏర్పడినాయి. అప్పుడు నీవెవరు అని అడిగితే నేను బుడగ నెంబర్ 1, బిందువు నెంబర్ 1, బిందువు నెంబర్ 2, బిందువు నెంబర్ 3 ఇలా చెప్పుకుంటుంది. అక్కడ ఏమైంది? నిజానికి సముద్రంలోనే భిన్నత్వము, అనేకత్వము, వేర్పాటు భావన ఏర్పడింది. ఇవి రకరకాల బిందువులుగా ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఏ బిందువుకైతే చుట్టూ ఉన్న బుడగ పేలిపోతుందో ఆ బిందువుకు సంబంధించి మళ్ళీ సముద్రంలో ఏకమైపోతుంది అది. ఇంకా బుడగ కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు
నేను వేరు అనే భావనలోనే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ బుడగ పేలిపోతే ఆ వేర్పాటు భావన పోయింది, గమ్యం చేరిపోయింది, నేను మహాసముద్రాన్నే అనేటువంటి అనుభవం దానికి వచ్చేస్తుంది. అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు. అంటే ఆ చుట్టూ ఉన్న పరిమితి, ఆ బుడగ పరిమితి అంటే నేను వేరు, సెపరేటివ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నారు. ఎప్పరెంట్ అని వాడారు చూడండి. ఎప్పరెంట్లీ సెపరేటివ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే బయటికి కనిపించేటువంటిది మాత్రమే ఇది. ఇది అసత్యం, ఇది సత్యం కాదు. ఇది ఆ వేర్పాటు భావన పోగానే నేను పరమాత్మనే అని చెప్తాడు. ఆ భావన ఇంకా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ పరిమితులకు లోనే ఉంటూ నేను బుడగ నెంబర్ 1, బుడగ నెంబర్ 2 ఇదే నడుస్తూ ఉంటుంది. అది మనం అది అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. జై బాబా సార్. జై బాబా. కేవలం అనుభూతి చెందుతుంది అన్నదే ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇది లేదు అక్కడ, కానీ దాన్ని ఇగ్నోరెన్స్ అని వాడారు బాబా. ఆ బుడగ ఇగ్నోరెన్స్, బబుల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అన్నారు చూడండి. అది కల్పించిన పరిమితుల కారణంగానే నేను వేరు, నాకు డబ్బు ఉంది, వాడికి డబ్బు లేదు, వాడి సంగతి చూడాలి నేను, ఇలాగ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ పరిమితులన్నీ అజ్ఞానము కారణంగా నేను వేరు, మిగిలిన ప్రపంచము వేరు. ఇది రూట్. అజ్ఞానం అంటే దేని గురించి? ఇదే అజ్ఞానం. అంతా ఒక్కటే అని కాకుండా దానికి భిన్నమైన జ్ఞానం ఏదైనా అజ్ఞానమే. అదే బాబా. నేను చదవనమ్మా, ఉదయ్ గారు నేను చదువుతారు లాస్ట్. చదవండి. అది ఇదే లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. Through this limitation formed by the bubble of ignorance, self-created by the Atma apparently inherits a separative existence from Paramatma. అసలు ఈ లిమిటేషన్స్ ఎవరు తనకు తానుగా సృష్టించుకుంది. ఈ అజ్ఞానం అనేటటువంటి ఈ బౌండరీస్, ఈ బబుల్ అజ్ఞానం అనేటటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? పరమాత్మగా ఒకే ఒక్కడున్నాడు. ఈ అనంత మహాసాగరం, ఈ బిందువు అనేది నేను వేరు అనుకోకముందు అనంతంగా ఒక్కటయ్యే ఉన్నప్పటికీ అది ఎప్పుడైతే తనకు తానుగా ఈ పరిమితులు కల్పించుకుందో నేను వేరు అనేటటువంటి ఆ అస్తిత్వాన్ని, వేరు అనేటటువంటి ఆ ఉనికిని పొందినట్లు అది అపరెంట్లీ, ఇప్పుడు ముందు మనకి సార్ చెప్పినట్లు అది పైకి అలా కనిపిస్తుంది. నిజానికి అది వేర్పాటై లేకపోయినా తనకు తానుగా సృష్టించుకున్న ఈ అజ్ఞానం కారణంగా అది వేర్పాటు భావాన్ని, వేర్పాటుగా వేరుగా ఉన్నట్టు ఆ ఉనికిని పొందుతుంది. And because of this self-create separativeness from infinite Paramatma, the Atma, which is itself infinite, unlimited and limitless, apparently experience itself as most finite with infinite limitations. నిజానికి అనంతమైనటువంటి ఈ పరమాత్మ నుండి ఇది ఎప్పుడైతే తనకు తాను సృష్టించుకున్నటువంటి ఈ అజ్ఞానం అనేటటువంటి ఈ వేర్పాటు భావం కారణంగా ఇది అత్యంత పరిమితమైనటువంటిదిగా నేను బుడగని, నేను ఇది సంథింగ్ అనేటటువంటి ఈ వేర్పాటు భావాన్ని పొందినట్లుగా పైకి కనిపిస్తుంది. నిజానికి అది వేరే లేదు అనేటటువంటిది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నట్టు అనిపించింది సార్. అంటే ఎప్పుడూ కూడాను, అంటే అనంత శాశ్వత అస్తిత్వంగా పరమాత్మ ఎప్పుడూ అలాగే ఉన్నాడు. అందులోనే ప్రతి జీవాత్మ కలిపే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ అజ్ఞానం కారణంగా మనం ఏర్పరచుకున్న ఈ పరిమితుల కారణంగానే, అంటే మళ్ళీ మనమని కాదు, తనే ఆ భగవంతుడే తనకు తానుగా ఏర్పరచుకున్నట్టు ఆ బంధనాల కారణంగానే వేర్పాటు భావాన్ని పొందుతున్నాడే తప్ప ఎప్పుడు అది ఒకటయ్యే ఉంది, ఆ పరమాత్మయే ఉంది, పరమాత్మగానే ఉంది అనేది చెప్పినట్లు అనిపించింది సార్. జై బాబా. మీరు క్లియర్ చేయండి సార్. జై బాబా. జై బాబా సార్. I think connection is over. ఓహో. జై బాబా సార్, చెప్పండి. Hello. Yes sir, Raghupati, you can hear. I'll share that one slide here.
Yeah, okay, sir. We have only 1 minute, sir. Just 1 minute only. Sure. Half a minute, just for. You can see the slide, sir. Not yet. Can you see? No, not yet. Just. I see. Did you share that? Screen share. Start sharing. Okay. Okay, sir. Now, sir. Now. Yeah, we can see. Slideshow from the current. So this is this. So this is the soul, that drop soul. That is Baba is calling as iota of ocean. So this bubble is formed. Actually, this iota of ocean still in the ocean itself, but because of the bubble, it is presuming that I am separate. Once the bubble is broken, then it will come to know that I am also ocean. You can understand, isn't it, sir, from here? This bubble cannot come out of the ocean, that we already proved from the current. This iota of ocean, once it comes out, then it is separate. Once it is merged inside the ocean, it is infinite ocean. Because of everything, this is bubble is making it finite. When the bubble is broken, it will become infinite. That is one with the ocean. Can understand, isn't it, sir? Yes, sir. Yes. Very good. Yes. సార్ రాజు గారు కంక్లూషన్ ఒక్క మాట చెప్పేస్తాను. ఒక్క మాట చెప్పండి సార్. ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ సముద్ర ఖండానికి చుట్టూ ఒక బుడగ ఏర్పడడం అనే ఒకే పరిమితి ఏర్పడింది అనుకుంటున్నాం. అనంతమైనటువంటి పరిమితులకు అది కారణం అవుతుందట. ఈ బుడగ ఏమనుకుంటుంది, నేను వేరు అనుకోవడంలో ఎన్ని రకాలు వస్తాయట. నాకు ఆ పక్క బుడగ అంటే భయం, ఈ పక్క బుడగ అంటే ఇష్టం, నాకు ఆకలి వేస్తోంది, నేను బాగోలేదు, నా పరిస్థితి బాగోలేదు. ఈ ఎన్ని పరిమితులు కూడా ఒక పెద్ద ప్యాకేజీలా ఉంటాయన్నమాట. ఆ ఒక్క పరిమితి వల్ల ఎన్ని అసంఖ్యాకమైన పరిమితులు వచ్చేస్తాయి దానికి. నేను వేరు అనుకోగానే అన్నీ మారిపోయినాయి కదా. నా పరిస్థితి వాడికే ఉండి వాడి హాయిగా ఉన్నాడు, నా పరిస్థితి ఎలా ఉందండి. సో ఈ పరిమితులన్నీ కూడా దాని పర్యవసానమే. నేను వేరు అనుకోవడం వలన ఇన్ని రకాల పరిమితులు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం ముందుకెళ్తాం. జై బాబా సార్. జై బాబా సార్. టైం కూడా అయిందండి, చాప్టర్ దీంతో అయ్యిందండి. నేను స్కెడ్యూల్ పెట్టాను. ఇంకొక చిన్న సూచన అండి వెళ్ళిపోయే ముందు, ఎవరైనా ఒకవేళ ఈ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం ఏమైనా మిస్ అవుతుంటే ఏదైనా కారణాల వల్ల నార్మల్గా మెసేజ్ పెడుతున్నారు, కొంతమంది ఒక్కొక్కసారి మిస్ అవుతున్నారండి. ఒక్క రోజు ముందే మాకు తెలియజేస్తే అది ఎవరికి రీఅలొకేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. ఇది ఒక్కటి కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మీరు. అయితే ఇక్కడతో ముగిందామండి. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా. జై బాబా. నేను భర్తీ మాట్లాడుతున్నా. చెప్పండి. చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు ఇవి మీరు గాడ్ స్పీక్స్ నుంచి కొన్ని తీసుకొని ఇట్లా మీరు సపరేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే గాడ్ స్పీక్స్ 1 by 1 సీక్వెన్షియల్ గా చదువుతున్నారా? ఈ గాడ్ స్పీక్స్ బుక్ ఏనమ్మా ఇది. ఓకే. కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్. ఓకే, కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొన్ని మీరు సపరేట్ గా రాసుకుని మీరు చెప్తున్నారు ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. లేదా పీడిఎఫ్ మాత్రం అది ఒరిజినల్ టెక్స్ట్. అది రఘుపతిరావు గారు వీళ్ళు ఏంటంటే దే హావ్ గివెన్ సెవరల్ లెక్చర్స్ ఆన్, దే హావ్ ఎనార్మస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. వాళ్ళు అదే కదా ఆయన ఈజ్ షోయింగ్ దోస్ PPTs వాట్ ఎవర్ హి హస్ ప్రిపేర్డ్ ఎర్లియర్ వైల్ డెలివరింగ్ దీస్ లెక్చర్స్. ఓకే. అదర్వైజ్ రీడింగ్ నార్మల్ రీడింగ్ అయితే అది ఒరిజినల్ గాడ్ స్పీక్స్. yes. ఓకే. భారత్ విడిగా చెప్తాను. జై బాబా. టైం. ఓకే. జై బాబా. ఓకే. జై బాబా.